से हम मुस्काते हैं, पास हमारे जो आता है शिव संग में खो जाता है। भगवान की बगिया के फूल हैं हम सारे बच्चे। हमारी हर बात निराली भगवान को लगती है प्यारी। रूहानी प्यार देना धर्म हमारा, कल्याण करना कर्म हमारा। सारे जहां पे उनका ही साया, सारे जहां पे उनका ही साया। कर्मों की भिक्षा हमने पाया। भगवान की बगिया के फूल हैं हम सारे बच्चे। संसार को स्वर्ग बनाना धर्म हमारा बनता है। भटके हुओं को राह दिखाना काम ये सबसे अच्छा है। सत्य प्रेम एकता से रहना, सत्य प्रेम एकता से रहना हमने प्रभु से ये सीखा है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है शिव संग में खो जाता है। भगवान की बगिया के फूल हैं हम सारे बच्चे। भगवान की बगिया के फूल हैं हम सारे बच्चे। प्रभु तुम्हारे प्यार में सब कुछ है हमने पाया, सब कुछ है हमने पाया। रही ना कोई ख्वाहिश मन में, गीत दिल ने गाया। सब कुछ है हमने पाया, सब कुछ है हमने पाया।
है हमने पाया, सब कुछ है हमने पाया। अनमोल खजानों की खान देकर हमको भरपूर किया, जीवन में जीने की ऐसी रूहानियत खुमार दिया। छूने लगा है आसमां को तुम्हारे प्यार का साया, सब कुछ है हमने पाया, सब कुछ है हमने पाया। दिल की लगन ऐसी। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ஓம் சாந்தி. 22/12/2024 அவ்யக்த பாப்தாதா. ரிவைஸ் டேட் 17/3/2003. இன்றைய பாடத்தினுடைய தலைப்பு சதா अपने सम्मान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना. பாப்தாதா சொல்றாங்க, எப்பொழுதும் தனது சோமானத்தில் இருங்கள், மரியாதை கொடுங்கள், அனைவரைக்கும் சகயோகியாக ஆகுங்கள், மேலும் சக்திசாலியாக ஆக்குங்கள். 3 விஷயம் தனக்கும், இன்னொரு விஷயம் பிறருக்கும் சொல்றாங்க. எப்பொழுதும் தனது சோமானத்தில் இருங்கள், மரியாதைகளை கொடுங்கள், அனைவருக்கும் சகயோகம் கொடுங்கள், शक्तिशालियाக ஆக்குங்கள். आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं. இன்று பாக்கியத்தை வாரி வழங்கக்கூடிய வள்ளலான பாப் தாதா நாலா பக்கங்களில் உள்ள ஒவ்வொரு குழந்தைகளினுடைய நெற்றியிலும் பாக்கியத்தினுடைய 3 ரேகைகளை பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். एक परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर, அந்த ரேகைகள்ல ஒன்று பரமாத்மா பாலனினுடைய பாக்கியத்தினுடைய ரேகை. दूसरी सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, இரண்டாவது சத்தியமான ஆசிரியரான சிரேஷ்டமான அவருடைய படிப்பினையின் பாக்கியத்தினுடைய ரேகை. तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर, மூன்றாவது श्रीमतुடைய பிரகாசிக்கக்கூடிய ரேகைகள். चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है. நாலா பக்கமும் உள்ள குழந்தைகளுடைய நெற்றிகளில் நடுவில் 3 ரேகைகளும் மிகவும் நன்றாக பிரகாசித்து கொண்டே இருக்கின்றன. आप सभी भी अपनी तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना? நீங்கள் அனைவரும் கூட உங்களுடைய 3 பாக்கியத்தினுடைய ரேகைகளை பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றீர்களா? जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है, பாக்கியத்தை வாரி வழங்கக்கூடிய தந்தை எப்போது உங்களுடையவர்களாக இருக்கின்றார்களோ, आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? உங்களை தவிர சிரேஷ்டமான பாக்கியம் வேற யாருக்கு இருக்க முடியும்? பாப் தாதா देख रहे हैं, பாப் தாதா பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். विश्व के अनेक करोड़ आत्माएं हैं, உலகத்துல अनेक கோடிக்கணக்கான ஆத்மாக்கள் இருக்கின்றார்கள். लेकिन उन करोड़ों में से 9 लाख परिवार, அந்த கோடிகள்ல 9 லட்சம் குடும்பங்கள் தான் कितने थोड़े हैं, எவ்வளவு குறைவானவர்கள். கோட்டோ மே கோய் ஹோ கயானா, கோடியில ஒரு சிலராக ஆகிவிட்டீர்கள் அல்லவா? वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है. ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த 3 விஷயங்கள், அதாவது பாலனை, படிப்பு, சிரேஷ்டமான வழி, இந்த 3ம் அவசியமாக இருக்கின்றது. लेकिन ஆனால் ये परमात्मा पालना और देव आत्मा व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है. பரமாத்மாவுடைய பாலனை மற்றும் தேவ ஆத்மாக்களுடைய அல்லது மனிதர்களுடைய ஆத்மாக்களுடைய மத் பாலனை மற்றும் படிப்பு ரெண்டுக்கும் இரவும் பகலுக்குமான வித்தியாசம் இருக்கிறது. तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, இவ்வளவு சிரேஷ்டமான பாக்கியம் உங்க சங்கல்பத்தில் கூட இல்லை. लेकिन अब हर एक का दिल गाता है. ஆனா ஒவ்வொருடைய இதயம் இப்ப என்ன பாடலை பாடுகின்றது? பாலியா, அடைந்து விட்டோம். பாலியா வா பானா, அடைந்து விட்டீர்களா இல்ல அடைய வேண்டுமா? क्या कहेंगे, என்ன கூறுவீர்கள்? பாலியா என்ன, அடைந்து விட்டீர்கள் தானே. बाप भी ऐसे बच्चों को भाग्य देख हर्षित होते हैं.
பாபா கூட குழந்தைகளுடைய பாக்கியத்தை பார்த்து புன்முறுவல் பூக்கின்றார்கள். பச்சை கத்தே வா பாபா வா. குழந்தைகள் என்ன சொல்றாங்க? ஆகா பாபா ஆகா. और बाप कहते वाह बच्चे वाह. बाबा என்ன சொல்றார்? ஆகா குழந்தைகளே ஆகா. बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है. இந்த பாக்கியத்தை நினைவில் மட்டும் வைக்கக்கூடாது. लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है. எப்பொழுதும் ஸ்மிருதி स्वरूपமாக இருக்க வேண்டும். कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है. சில குழந்தைங்க நன்றாக யோசிக்கிறார்கள், ஆனால் யோசிக்கின்ற சொரூபமாக ஆகக்கூடாது. சுமிருத்தி சொரூபம், நினைவு சொரூபமாக ஆக வேண்டும். சுமிருத்தி சொரூப் சோ சமர்த்த சொரூப. நினைவு சொரூபம் தான் சக்தி சொரூபமாக முடியும். சோச்சனா சொரூப் சமர்த்த சொரூப் नहीं है. யோசிக்கின்ற சொரூபம் சக்திசாலியான சொரூபம் கிடையாது. बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं. बाप दादा குழந்தைகளுடைய விதவிதமான லீலைகளை பார்த்து புன்முறுவல் பூத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं. சில யோசிக்கின்ற சொரூபமாக இருக்கின்றார்கள். சுது स्वरूप सदा नहीं रहते हैं. நினைவு சொரூபமாக எப்போதும் இருப்பதில்லை. கபி சோஸ்தா स्वरूप கபி சுமிருதி स्वरूप. சில நேரம் யோசிக்கின்ற சொரூபம், சில நேரம் நினைவு स्वरूपम. जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं. யாரு நினைவு சொரூபமாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் நிரந்தரமாக நேச்சுரல் स्वरूपமாக இருக்கின்றார்கள். சோ सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है. யாரு யோசிக்கின்ற சொரூபமாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு உழைக்க வேண்டி இருக்கின்றது. यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है. இந்த சங்கம யுகம் உழைப்பதற்கான யுகம் கிடையாது. சர்வ பிராப்தியோக்கே அனுபவக்கா யுக. அனைத்து பிராப்திகளுடைய அனுபவத்தை செய்யக்கூடிய யுகமாகும். 63 ஜனம் மேனத் கி. 63 ஜென்மம் உழைச்சிட்டீங்க. லேக்கின் ஆனால் अब मेहनत का फल स्वरूप करने का युग अर्थात समय है. இப்ப அந்த உழைப்புக்கான பலனை பிராப்தி அடைவதற்கான யுகம், அதாவது நேரமாகும். बाप दादा देख रहे थे. बाप दादा பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. என்ன? தேவான் की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की. தேக பானத்தினுடைய நினைவில் இருக்கிறதுக்கு என்ன உழைப்பு செய்தீர்கள்? மை ஃபலானா ஹூம் மை ஃபலானா ஹூம். என் मेहनत की. நான் இப்படிப்பட்டவன், நான் இப்படிப்பட்டவன் உழைத்து செய்தீர்களா? நேச்சுரல் ரஹானா, இயற்கையாக இருந்தது அல்லவா? நேச்சர் பன்கை, நேச்சராக ஆகிவிட்டது. பாடி கான்சியஸ்னுடையது. இத்தனை பக்கி நேச்சர் होगी. அந்த நேச்சர் கூட அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्माभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियस अपने तरह आकर्षित कर लेती है. இப்போ கூட சில குழந்தைகளுக்கு ஆத்ம அபிமானி ஆகிறதுக்கான நேரத்தில் பாடி கான்சியஸ் தன்னுடைய பக்கம் அவங்கள கவர்ந்து இழுத்து விடுகிறது. சோஸ்தேன் மை ஆத்மாவும் மை ஆத்மாவும். யோசிக்கின்றார்கள் நான் ஆத்மா, நான் ஆத்மா என்று. लेकिन ஆனால் देवमान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार न चाहते न सोचते देवमान आ जाते हैं. ஆனால் அந்த தேக பானம் என்பது நேச்சுரல் ஆயிடுச்சு. அடிக்கடி அவங்க விரும்பாட்டா கூட யோசிக்காட்டா கூட தேகபானம் வந்து விழுகின்றது. बाप दादा कहते हैं अब मर्जियो जन्म में आप अभिमान अर्थात देहिमानी स्थिति भी ऐसी नेचुरल हो. बाप दादा என்ன சொல்றாங்க? இப்போ இந்த மர்ஜீவா ஜென்மத்தில் ஆத்ம அபிமானம், அதாவது தேகி அபிமானம் ஸ்திதியானது நேச்சராகவும் இருக்கணும், நேச்சுரலாகவும் இருக்கணும். மேனத்து நீ கர்ணிப்படு, உழைக்க வேண்டி இருக்கக்கூடாது. மை ஆத்மாவும் மை ஆத்மாவும். பாபா சொல்ல நான் ஆத்மா என்பது கூட என்ன உழைப்பு தானா. जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, जब उसे थोड़ा समय में आता है कि उसको परिचय देते हैं आप कौन हो. எப்படி ஏதாவது ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா கொஞ்ச நேரத்திலே அதுக்கு புரிய வைக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க, அதனுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க. நீ யாரு, கிஸ்கேயோ, யாருடையவர், ஐसे ही. அதே மாதிரி தான் जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला. எப்போ உங்களுக்கு பிராமண ஜென்மம் கிடைத்ததோ அப்பொழுதே பிராமண குழந்தைகளுக்கு பிறந்த உடனேயே என்ன அறிமுகம் கிடைத்தது? ஆப் கவுனோ, நீங்கள் யார்? ஆத்மா கா பாட் பக்கா கராகனா. ஆத்மா என்ற பாடமானது பக்கா செய்யப்பட்டது அல்லவா? तो
ஆக ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए, இந்த முதல் அறிமுகம் நேச்சுரல் நேச்சராக ஆகிவிட வேண்டும். நேச்சர் நேச்சுரல் அவர் நிரந்தரத்திய நேச்சர் எது நேச்சுரலா இருக்கோ அதுதான் நிரந்தரமாக இருக்கிறது. யாது கர்ணனைப்படுத்த நினைவு செய்ய வேண்டி இருப்பதில்லை. ஐசி அதே போன்று हर ब्राह्मण बच्चे की आप समय प्रमाण தெய்வமான சேஜ் நேச்சுரல் ஹோ. ஒவ்வொரு பிராமண குழந்தைகளும் இப்பொழுது நேரத்திற்கு ஏற்ப ஆத்மா அபிமானியனுடைய ஸ்டேஜில் நேச்சுரலா இருக்கணும். கை பச்சோं की है सोचना नहीं पड़ता स्मृति स्वरूप. சில குழந்தைகள் யோசிக்க வேண்டி இருக்கிறதில்லை, நினைவு स्वरूपமாகவே இருக்கிறாங்க. अब निरंतर நேச்சுரல் स्मृति स्वरूप बनना ही है. இப்பொழுது நிரந்தரமாகவும் நேச்சுரல் நினைவு स्वरूपமாகவும் ஆகியே தீர வேண்டும். லாஸ்ட் अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है. கடைசி பேப்பர் பிராமணர்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒன்று தான். என்ன தெரியுமா? நஷ்டோ மொஹா சுமிருதி ஸ்வரூப். மோகத்தை வென்றவர்கள், நினைவு ஸ்வரூபமானவர்கள். तो इस वर्ष में क्या करेंगे? இந்த ஆண்டு என்ன செய்வீர்கள்? கை பச்சே பூछते. சில குழந்தைங்க பாபாட்ட கேட்குறாங்க, इस वर्ष में क्या विशाल लक्ष्य रखें? இந்த வருஷம் விசேஷமா நாங்கள் என்ன லட்சியத்தை வைக்கணும்? तो बाप दादा कहते हैं, बाप दादा என்ன சொல்றாங்க? சதா தேகி அபிமானி சுமிருதி ஸ்வரூப் பவ. வரதானம் கொடுத்துறாங்க, எப்பொழுதும் தேகி அபிமானியாக ஆத்மா அபிமானியாக நினைவு स्वरूपமாக ஆகுக. जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है. जीवन मुक्ति உங்களுக்கு प्राप्ति ஆகியே தீரும். लेकिन ஆனால் जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो. जीवन मुक्ति के मुन्नड़ी உழைப்பிலிருந்து முக்தி அடையுங்கள். यह स्थिति समय को समीप लाएगी. இந்த ஸ்திதி தான் நேரத்தை அருகாமையில கொண்டு வரும். आपके सर्व विश्व के भाई बहनों को दुख अशांति से मुक्त कराए. உங்களுடைய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளுடைய துக்கம் அசாந்தியை முக்தி அடைய செய்துவிடும். आपकी स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगी. உங்களுடைய இந்த ஸ்திதியானது ஆத்மாக்களுக்கு முக்தி தாமத்திற்கான கேட்டை ஓபன் பண்ணிடும். तो ஆக अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता. உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் மீது உங்களுக்கு கருணை வரவில்லையா? கிதா चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही है. எவ்வளவு நாலா பக்கங்கள் உள்ள ஆத்மாக்கள் கதறுகின்றன. आपकी मुक्ति सर्वको मुक्ति दिलाए. உங்களுடைய முக்தி தான் எல்லோருக்கும் முக்தியை கொடுக்கும். அதுவும் ஜீவன் முக்திக்கு முன்னாடி உழைப்பிலிருந்து முக்தி அடைய வேண்டும். செக் கரோ. அதனால என்ன சோதனை செய்யணும்? நேச்சுரல் சுமிருதி சோ சமஸ்வரூப் காந்தக் பனே. நேச்சுரல் நினைவு மற்றும் சக்திசாலியான ஸ்வரூபம் எதுவரை ஆகி இருக்கின்றீர்கள்? சமஸ்வரூப் பன்னாயே வியர்த்தக்கோ சமாப்த கருதேகா. எப்போ நீங்கள் சக்திசாலியாக அந்த சொரூபத்தில் ஆகிவிடுவீர்களோ வீணாவற்றை சகஜமாக முடிவடைய செய்து விடுவீர்கள். பார் பார் மெஹனத் நஹீ கர்னி படேகி. அடிக்கடி உங்களுக்கு உழைக்க வேண்டி இருக்காது. अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या मेहनत नहीं देखने चाहते हैं. இந்த வருஷம் பாப் தாதா குழந்தைகள் மேல இருக்கின்ற அன்பின் காரணமாக எந்த ஒரு குழந்தையும் கூட எந்த ஒரு பிரச்சனையிலையும் உழைப்பில் அதை பார்க்க விரும்பவில்லை. சமஸ்ய சமாப்த और समाधान स्वरूप. உங்களுடைய பிரச்சனைகள் முடிவடைந்து விட வேண்டும். சமாதான சக்திசாலியான स्वरूपமாக இருக்க வேண்டும். தீர்வு சக்திசாலியான स्वरूपம். क्या यह हो सकता है? என்ன இதை முடியுமா? बोलो दादियों हो सकता है. दादियों பாப்பா கேட்குறார், இது முடியுமா? டீச்சர்ஸ் போலோ हो सकता है. டீச்சர்ஸ்லாம் சொல்லுங்க, முடியுமா? பாண்டவ हो सकता है. அடுத்து பாண்டவர்களை கேட்குறார், இது முடியுமா? फिर बहाना नहीं बताना. அதுக்கப்புறம் சாக்கு போக்கு சொல்லாதீர்கள். ஏத்தானா ஏவானா, இப்படி இருந்தது இல்லையா, இது ஆயிடுச்சு இல்லையா அப்படின்லாம் சொல்லாதீங்க. ஏ நெய் ஓத்தா தோ நெய் ஓத்தா. ஏன்னா இது ஆகலைன்னா அது எப்படி ஆகும் அப்படின்னு கேட்குங்க. பாப் தாதா बहुत மீட்டி மீட்டி के देख सकते चुके हैं. பாபா இனிமையான விளையாட்டு நிறைய பார்த்துட்டாராம். குழந்தைங்க விளையாடுறது குச்சி பி ஹோ, என்ன ஆனாலும் சரி. हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो. இமயமலையை விட பெரியது
100 மடங்கு பிரச்சனை சொரூபமாக இருந்தாலும் சரி, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा. பாபா சொல்றாங்க, உடல் மூலமாகவோ மனதின் மூலமாகவோ மனிதர்கள் மூலமாகவோ இயற்கையின் மூலமாகவோ பிரச்சனை வந்தாலும் பரிஸ்திதி आपकी சுவஸ்திதி के आगे कुछ भी नहीं है. உங்களுடைய சுவஸ்திதி என்பது பரஸ்திதிக்கு முன்னாடி அவ்வளோ பெருசு, ஒன்றுமே இல்லாது. சுவஸ்திதி கா மாத்தியம ஆக இந்த சுவஸ்திதியில் இருக்கிறதுக்கான சாதனம் என்ன? சுவமான், சுவ பெருமையில் இருக்கிறது. நேச்சுரல் ரூபமே சுவமான் ஹோ, அதுவும் எப்படி இருக்குமா? நேச்சுரல் ரூபத்தில் இருக்கணுமா? யாதுனே கர்னா படே, உங்களுக்கு அது நினைக்க வேண்டி இருக்கக்கூடாது. பார் பார் மெஹனத்து நெய் கர்னி படி, அடிக்கடி நீங்கள் உழைக்க வேண்டியதுக்கா? நை நெய் மை சுதான் சக்கரதாரி ஹூம், மை நூரே ரத்தனுமா தில் சக்கர ஆகும். பாசரா, நான் சுதர்சன சக்கரதாரி, நான் கண்ணின் மணி, நான் இதே சிம்மாசனத்தில் வீட்டிருப்பேன். இப்பெல்லாம் நீங்கள் நினைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏனென்றால் நீங்கள் அப்படியே இருக்கின்றீர்கள். அவருக்கு ஹோனே ஹே கியா, வேற யாராவது இப்படி ஆகணுமா என்ன? கல் பல்லே கவுண்ட் பண்ணியது. பாபா கேட்குறாங்க, கல்ப முன்னாடி யார் ஆனாங்க இப்படியெல்லாம்? சுதர்சன சக்கரதாரியாக, கண்ணின் மணியாக, இதே சிம்மாசனத்தில் வீட்டிருப்பவர்களாக யார் ஆனார்கள்? और बने तो या आप ही बने तो, வேற யாராவது ஆனாங்களா இல்லை நீங்களா ஆனீங்களா? आप ही थे, आप ही हैं, हर कल्प आप ही बनेंगे. பாபா பாருங்க என்ன பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்கிறாங்க. நீங்கள் தான் இருந்தீங்க, நீங்கள் தான் அது, கல்பு முன்னாடியோ நீங்கள் தான் ஆவீங்க. 3 காலத்திலையும் சொல்லிட்டேன். என் நிச்சித் ஹை, இது நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒன்று. பாபா சப் சேரே தேக் ரஹே, பாப்தாதா எல்லா முகத்தையும் பார்க்கின்றார்கள். வழி கல்ப அலை பச்சே, பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்குறாங்க? இவங்க எல்லாம் கல்பு முன்னாடி உள்ள என்னுடைய குழந்தைகள். ஹர் கல்பக்கேஹோ और अनेक कल्प के हो, ஒவ்வொரு இந்த கல்பத்துக்கு மட்டுமா இல்லை அநேக கல்பத்திற்கா? अनेक कल्प के होना பல கல்பங்களுக்கு இல்லையா? ஓ அப்படியா? हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले है, ஒவ்வொரு கல்பமும் நாங்கள் தான் அப்படின்றவங்க கையில் உயர்த்துங்கள். फिर तो निश्चित है ना, अपना निश्चयக்கப்பட்டு இருக்கின்ற இல்லையா? आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया ना, कि लेना है? உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைத்து விட்டதா இல்லை இனிமே தான் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கணுமா? மில் கயானா, கிடைத்து விட்டது அல்லவா? மில் கயா யா லேனா, கிடைத்து விட்டதா சர்டிஃபிகேட்டு இல்லை அடைய வேண்டுமா? கல் பहले मिल गया, अभी क्यों नहीं मिलेगा? கல்பு முன்னாடியே கிடைச்சிருச்சு. நான் இப்படி ஏன் கிடைக்காது? तो यही स्मृति स्वरूपनो, இந்த நினைவு சொரூபமாக ஆகுங்கள். तो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, எனக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைத்து விட்டது. चाहे पास ऑनर का, चाहे पास का, एक फर्क तो होगा. पास ऑनर का கிடைச்சிருக்கா இல்லை பாஸ் ஆனருக்கு மட்டும் கிடைச்சிருக்கா? வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? लेकिन हम ही हैं, ஆனால் அது யாரு? நமக்குத்தான் கிடைத்திருக்கிறது. पक्का है ना, पक्कावा இருக்கின்றீர்களா? कि ट्रेन में जाते जाते बोलता जाएगा, இல்லை ட்ரெயினில் போக போக மறந்துடுவீங்களா? प्लेन में जाके उड़ जाएगा, விமானத்தில் போகும்போது பறந்து போயிடுமா? नहीं, கிடையாது. जैसे देखो इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया, பாருங்க இந்த ஆண்டு நீங்கள் சங்கல்பத்தில் எவ்வளோ தீரத்தன்மை கொண்டு வந்திருக்கீங்க. சிவராத்திரி சாரம் ஒரு உமங் உற்சாசே மனானி, சிவராத்திரியை நம்ம உற்சாகத்தோட 4 பக்கங்களிலையும் கொண்டாட வேண்டும். மனாலின்னா அது கொண்டாடி விட்டீர்கள் தானே. திட சங்கல்ப் से जो सोचा वो हो गया ना, திட சங்கல்பத்தின் மூலமா எதை நீங்க யோசித்தீர்களோ அது ஆயிடுச்சு இல்லையா? तो ये किस बात की कमाल है, இது எந்த விஷயத்தினுடைய ஒரு அதிசயம்? ஏகதா, ஒருமை மற்றும் திடத்தன்மை. सोचा था किसी तरह प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा उससे ज़्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किया. யோசித்ததுமா 67 ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னு. ஆனால் பாப்தாதா என்ன பார்த்தாங்களா, அதை விட அதிகமாக சில குழந்தைகள் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டாங்க. ஏன் சமர்த்த ஸ்வரூப்கி நிஷானி, இதுதான் சக்தி ஸ்வரூபத்தினுடைய அடையாளம். உமங் உற்சாக பிரத்யக்ஷ பிரமான், உற்சாகம் ஆரத்தினுடைய பிரத்யட்சமான ஒரு பிரமாணம் இதுதான், ப்ரூஃப் இதுதான். சொதையே சாரம் ஒரு கர்லியானா, தாமாகவே 4 பக்கங்களையும் செஞ்சிட்டீங்க இல்லையா? ऐसे ही सब मिलकर 1-2 को हिम्मत बढ़ा के संकल्प करो,
அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து ஒருவர் மற்றவருக்கு தைரியத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக இந்த சங்கல்பத்தை செய்யுங்க. எந்த சங்கல்பம்? ஆ சமயக்கோ சமீப் லானாஹிய, இப்போ நேரத்தை அருகாமையில் கொண்டே வர வேண்டும். ஆத்மாவுக்கு முக்தி திலானி, ஆத்மாக்களுக்கு முக்தியை கொடுக்க வேண்டும். லேக்கின் ஆனால் தபோகா எப்போது நடக்கும்? ஜப் ஆப் சோச்சனா சுமிருதி ஸ்வரூபமே லாயங்கே. நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க, அது எப்போ நினைவு ஸ்வரூபத்தில் கொண்டு வருவீங்களோ அப்போ தான். பாப்தாதா நீ சொன்ன, பாப்தாதா கேட்டாங்களாம். என்ன கேட்டாங்க? ஃபாரின் வாலும் கபி விசேஷ ஸ்னேக மிலன் க மீட்டிங். ஃபாரினர்ஸுக்கு கூட விசேஷமாக ஸ்னேக மிலனுடைய மீட்டிங் இருக்குது. பாரத் வாலும் கபி மீட்டிங், பாரதவாசிகளுக்கு கூட மீட்டிங் இருக்கிறது. तो मीटिंग में सिर्फ सेवा का प्लान नहीं बनाना. மீட்டிங்கில் வெறுமனே சேவைக்கான பிளான் மட்டும் பண்ணாதீங்க. பண்ணானா அதுக்காக பண்ணாமன்னு சொல்லலை, செய்யணும் நீங்கள். லேக்கின் பேலன்ஸ்க்காக பண்ணணும். ஆனால் அது எப்படி பண்ணணுமா? பேலன்ஸுக்கு செய்யணுமா. ஐசா ஏக் தோ கே சகயோகி பனம். அதேமாரி ஒருவர் மற்றவருக்கு சகயோகி ஆகுங்கள். ஜோ சபி மாஸ்டர் சர்வசக்தி அன்பா ஆகே உடுத்தே சலே. எல்லாருமே மாஸ்டர் சர்வசக்திவானாக ஆகி முன்னேறி கொண்டு பறந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். தாதா பன்கர் சகயோகு தோ, வாரி வழங்கக்கூடிய வள்ளலாக ஆகிவிட்டு சகயோகத்தை கொடுங்கள். பாத்தே நெய் தீக்கோ, விஷயங்களை பார்க்காதீர்கள். சகயோகி பனோ, சகயோகிகளாக ஆகுங்கள். சொமான் மேரகோ, சொமானத்தில் இருங்க. அவர் சம்மான் தேக்கர் சகயோகி பனோ, நீங்கள் மரியாதை கொடுத்து சகயோகி ஆகுங்கள். கியோங்கி பாப்பா பாருங்க எவ்வளோ சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறார். ஏனெனில் கிசிபி ஆத்மாக்காக ஆப் தில் சே சம்மான் தேத்தேவ், எந்த ஒரு ஆத்மாவுக்கு நீங்கள் இதே பூர்வமாக மரியாதை கொடுத்தீர்களா, பௌத் பௌத் படா புண்ணிய, அது எல்லாத்த விட பெரிய புண்ணியம். அதுக்கும் பாபா காரணம் சொல்றார். கியோங்கி ஏனெனில் கம்சோர் ஆத்மா को मुंह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है. பலகீனமான ஆத்மாவுக்கு உற்சாகம் ஆர்வத்தில் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதை விட பெரிய புண்ணியம் என்னவா இருக்க முடியும். கிரி யுவக்கு கிரானா நெய், கீழே விழுறவங்கள விழ வைக்க கூடாது. கலே லகனா, கட்டி பிடிக்க வேண்டும். அர்த்தாத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பாட்சி கலை நீ லகனா, அவங்க கழுத்தை கட்டி பிடிச்சிக்கிறது இல்லை. கலே லகானா அர்த்தாத் கழுத்து கட்டி பிடிச்சிக்கிறா. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? பாப் சமான் பனானா, பாபாவுக்கு சமமாக சேவிக்க வேண்டும். சகயோக தேனா, சகயோகத்தை கொடுக்க வேண்டும். तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है. நீங்கள் தானே கேட்டீங்க இந்த வருஷம் என்னென்னலாம் நாங்கள் செய்யணும்னு. பஸ் சம்மான் தேனா ஆர் சோமான் மே रहना, ரெண்டே வேலை தான். மரியாதை கொடுங்கள், நீங்கள் சோமானத்தில் இருங்கள். சமர்த்தபன் சமர்த்தபனான, நீங்கள் சக்தியில் ஆயிட்டு பிறரையும் சக்திசாலிகளாக ஆக்குங்கள். व्यर्थ बातों में नहीं जाना, வீணான விஷயங்கள்ல போகாதீர்கள். जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, பலகீன ஆத்மா ஏற்கனவே பலகீனமாக இருக்கிறது. उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बने. அதனுடைய பலகீனத்தையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா சகயோகியா எப்படி உங்களால் ஆக முடியும்? சகயோக் தோ तो दुआएं मिले, நீங்கள் சகயோகத்தை கொடுத்தீர்களானால் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும். சப்சே சஹஜ புருஷார்த்த, எல்லாத்தோட ஈஸியான புருஷார்த்தம் எது தெரியுமா? அவர் குச்சிபி நீ கர் சக்தி ஹோத்தோ, வேறு எதுவுமே உங்களால் செய்ய முடியாவிட்டாலும் சப்சே சஹஜ புருஷார்த்த, எல்லாத்த விட ஈஸியான புருஷார்த்தம் எது தெரியுமா? துவாயன் தோ துவாயன் லோ, ஆசீர்வாதங்களை கொடுங்கள், ஆசீர்வாதங்களை எடுங்கள். சம்மான் தோ और महिमा யோகிய பண்ணும், மரியாதை கொடுங்க, மகிமைக்கு தகுதியுடையவர்களாக ஆகிவிடுங்கள். சம்மான் தேனே வலையே சர்வதாரம் மானனீய பந்தே, யார் மரியாதை கொடுக்கின்றார்களோ அவர்கள் தான் அனைவர் மூலமாகவும் மரியாதைக்கு உரியவர்களாக ஆகின்றார்கள். और जितना भी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्यात्मा बनेंगे. இப்போ நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மரியாதைக்குடையவர்களாக ஆகின்றீர்களோ அவ்வளவுதான் ராஜ்ய அதிகாரியாகவும் பூஜ்ய ஆத்மாவாகவும் ஆவீர்கள். தேத்தே ஜாவோ லேனேக்கா நஹி, கொடுத்து கொண்டே செல்லுங்கள், பெறுவதற்கு அல்ல. லோ और दो ये तो बिजनेस वालों का काम है. பெறுவது கொடுப்பது இது யாருடைய வேலை? பிஸ்னஸ் மேனுடைய வேலை. आप तो दाता के बच्चे हो, நீங்களா யாரு? வள்ளலுடைய குழந்தைகள்.
बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है. மற்றபடி பாப் தாதா நாலா பக்கம் உள்ள குழந்தைங்களுடைய சேவையை பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகின்றார். சபின்னு அச்சா சேவாக்கி, எல்லோருமே நல்லா சேவை செய்திருக்கீங்க. லேக்கின் இதான் பொடி வைக்கிறார். ஆனால் அபி ஆகே பண்ணா என்ன, இப்போ இன்னும் முன்னேற வேண்டும் அல்லவா. வாணி துவாரா சபின்னு அச்சி சேவாக்கிய வார்த்தைகள் மூலமாக, சொற்கள் மூலமாக எல்லாமே நல்லா சேவை பண்ணீங்க. சாதனம் துரபி அச்சா சேவாக்கி ரிசல்ட் நிக்காலி. சாதனங்கள் மூலமாக கூட நல்ல சேவையினுடைய ரிசல்ட் எடுத்திருக்கீங்க. அநேக ஆத்மாவுக்கு உள்ளானபி சமாதிக்க, நிறைய ஆத்மாவுக்கு உங்களை குறை சொல்றதுலேருந்து முடிவடை செய்தீர்கள். சாத் சாத் கூடவே சமயக்கு சாதனம் துராபி. பாபா சொல்றாங்க, சமயத்தினுடைய தீவிர கதிக்கு ரஃப்தார் தி. நேரம் எப்படி தீவிரமாக ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்கிறத பார்த்து பாப்தாதா யஹி சாத்தே, பாப்தாதா இதையே விரும்புகின்றார்கள். थोड़ी आत्मा की सेवा नहीं करनी है, கொஞ்சம் ஆத்மாக்களுக்கு இனி சேவை செய்யக்கூடாது. லேக்கின் விஸ்வ की सर्व आत्माओं के मुक्ति दाता निमित्त आप. உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் முக்தியை வல்லக்கூடிய வல்லல் நிமித்தமானவர்கள் யார்? நீங்க தான். கியோங்கி ஏனென்றால் பாப்கே சாத்தி ஹோ, பாபாவுக்கு துணையாளர்களாக இருக்கின்றீர்கள். சமயக்கு ரஃப்தார் பிரமா, நேரத்தினுடைய ஸ்பீடிற்கு ஏற்ப அபி ஏகே சமய கட்டாத்தின் சேவாய் கர்ணி. இப்போ ஒரே நேரத்தில் 3 விதமான சேவையும் சேர்த்து செய்ய வேண்டுமா? அது என்ன, எப்படி? ஏக் வாணி, ஒன்று உங்களுடைய வார்த்தைகள். தூசரா சுவ சக்திசாலி ஸ்திதி, ரெண்டாவது சுவ சக்திசாலியான ஸ்திதி. மூன்றாவது சிரேஷ்ட ரூஹானி வைப்ரேஷன், மூன்றாவது ஆன்மீக வைப்ரேஷன். ஆக வார்த்தை, ஸ்திதி மற்றும் வைப்ரேஷன் மூன்றையும் சேர்த்து செய்ய வேண்டும். ஜஹாம்பி சேவா கரும், நீங்கள் எங்கே சேவை செஞ்சாலும் பரவாயில்ல. வாய்ஸை ரூஹானி வைப்ரேஷன் ஃபாலோ ஆகும். அங்கே அந்த மாதிரி ஆன்மீக வைப்ரேஷனை பரப்புங்க. जो वाइब्रेशन से प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे. வைப்ரேஷனுடைய பிரபாவத்தில் ரொம்ப ஈஸியாக அவங்க கவர்ந்து இழுக்கப்பட வேண்டும். देखो बाबा उदाहरण सर पारेंगे, अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्रों कैसे सेवा कर रहे. கடைசி ஜென்மத்தில் கூட உங்களுடைய ஜட சித்திரங்களுக்கு, சிலைகளுக்கு எவ்வளோ சேவை செய்கிறாங்க. क्या वाणी से बोलते, அவங்க வாணிகளால் பேசுகின்றார்களா? வைப்ரேஷன் ऐसा होता है जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है. வைப்ரேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கு. பக்தர்களுடைய பாவனையினுடைய பலன் அவங்களுக்கு சகஜமாக கிடைத்து விடுகிறது. ஐசே வைப்ரேஷன் சக்திசாலி ஓ, அதே மாதிரி உங்களுடைய வைப்ரேஷன் எப்படி இருக்கணும்? சக்திசாலியாக இருக்க வேண்டும். வைப்ரேஷன் சர்வ சக்திக்கு கிரணே ஃபெல்லாத்தி ஹோ. பாபா வைப்ரேஷனில் சர்வ சக்திகளுடைய கிரணங்கள் பரப்ப வேண்டும். வாய் மண்டல் பதல் ஜாய், சூழ்நிலையை மாறிவிட வேண்டும். வைப்ரேஷன் ஐசி சீஸ் है. பாபா சொல்ற வைப்ரேஷன் அப்படிப்பட்ட ஒன்று, जो दिल में छाप लग जाए, இதயத்தில் அது பதிந்து விடுகிறது. आप सबको अनुभव है, உங்க எல்லாருக்குமே இந்த அனுபவம் இருக்கிறது. என்ன அனுபவம்? किसी आत्मा के प्रति अगर कोई कुछ अच्छा है और वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है. யாராவது ஒரு ஆத்மா மேலே நல்ல அல்லது கெட்ட வைப்ரேஷன் உங்கள் இதயத்தில் அமர்ந்து விட்டால் எவ்வளோ நேரத்துக்கு அது போகிறது? बहुत समय चलता है ना, ரொம்ப காலத்துக்கு அது இருக்கு இல்லையா? நிக்கால்த்து சாவோ தோபி நெய் நிக்கால்த்த, நீங்கள் நீக்கணும்னு விரும்பினா கூட உங்களால் நீக்க முடியலை. கிஸ்கா புரா வைப்ரேஷன் போயிட்டு ஜாத்தா तो सहज निकलता है. யாருடைய கெட்ட வைப்ரேஷனாவது உங்கள் மனசில் உட்காந்துருச்சுன்னா எப்பயாவது ஈஸியாக வெளியாக இருக்குதா? तो आपका सर्वशक्तियों की किरणें का वाइब्रेशन சாப்கா காம் கரேகா. உங்களுடைய சர்வ சக்திகளினுடைய கிரணங்களினுடைய வைப்ரேஷன் என்ன ஆகிடும்? அவங்க மொத்தத்தில் பதிந்து விடும். வாணி பூல் சக்தியை கேட்டதை அவங்க மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. லேக்கின் ஆனால் வைப்ரேஷன் கி சாப் சஹஜனே நிகழ்த்தி, வைப்ரேஷன் பெற்றது அவ்வளோ ஈஸியாக அவங்க மறக்க முடியாது. அனுபவம் என்ன? ஆனா அனுபவம் இருக்கின்றதா இல்லையா? ये गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया उसका भी बात पदम पदम गुना मुबारक देते हैं. குஜராத்தில் பாம்பேயில்
எவ்வளோ உற்சாகம் ஆர்வத்தை காட்டினாங்க. அதுக்காக பாப்தாதா பதம் பதம் குணா வாழ்த்துக்களை கொடுக்கின்றார். கியோं அதே பாபா கேட்குறார், ஏன் கொடுக்கின்ற? விசேஷத்தா கியா ரஹி, அதில் என்ன விசேஷத்தன்மை இருந்தது? கியோं முபாரக் தேத்தே, ஏன் வாழ்த்துக்களை கொடுக்கின்றார்கள்? ஃபங்க்ஷன் தோ படே படே கர்த்தே ரஹத்தே ஹோ, ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் பெருசு பெருசெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் வர்றீங்க, लेकिन காசு முபாரக் क्यों दे रहे हैं? ஆனால் பர்டிகுலராக இதுக்கு ஏன் பாபா வாழ்த்துக்களை கொடுக்கின்றார்? क्योंकि ஏனெனில் தோனோ தரவுக்கு விசேஷத்தாரு, ரெண்டு விதமான விசேஷத்தன்மைகளும் இருந்தது. எப்படி பாபா விசேஷத்தன்மைகளை பார்க்குறார் பாருங்க. ஏக்தா திடத்தாக்கி, ஒன்று ஏகத்தா ஒற்றுமை எல்லாருக்கூடிய, இன்னொன்று திடத்தா திடமான தன்மை. ஜहाँ एकता दृढ़ता है वहाँ एक वर्ष के बजाय एक माह वर्ष के समान है. எங்கே ஒற்றுமையும் இருக்குமோ திடத்தன்மையும் இருக்குமோ அங்கே ஒரு வருஷம் என்பது ஒரு வாசமுக்கு சமமாக ஆகிவிடும். சுனா குஜராத் और बॉम्बे ने கேட்டிங்களா? குஜராத்தும் பாம்பேயும் अच्छा நல்லது. अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाले आत्माओं को सर्वशक्तियों की किरणें फैलाओ. இப்போ ஒரு வினாடியில் ஞான சூரியன் ஸ்திதியில் இருந்து நாலா பக்கங்கள்லையும் பயத்திலையும் அலைச்சல்லையும் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு சர்வ சக்திகளினுடைய கிரணங்களை பரப்புங்கள். போத் பயபீத்த ஆத்மாக்கள் ரொம்ப பயத்தில் இருக்கிறாங்க. சக்தி தோ, சக்திகளை கொடுங்கள். வைப்ரேஷன் ஃபாலோ, வைப்ரேஷனை பரப்புங்கள். அச்சா நல்லது. பாபா டில் பண்ண சொல்கிறார். உலகத்தில் பயத்தில் மற்றும் குழப்பத்தில் இருக்க ஆத்மாக்களுக்கு सर्व शक्तिகளுடைய கிரணங்களை கொடுத்தீர்களா? चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए. நாலா பக்கங்களில் உள்ள குழந்தைகளுடைய விதவிதமான அன்பு நினைவுகள் மற்றும் செய்திகளுடைய கடிதங்கள் இமெயில் மூலமாகவும் பாப்தாதாவை வந்தடைந்தது. ஹரே கஹத்தா ஹை மேரி பி யாத் தேனா, ஒவ்வொருவரும் என்ன கூறுகிறார்கள்? என்னுடைய நினைவை பாபாவுக்கு கொடுங்கள், என்னுடைய நினைவை பாபாவுக்கு கொடுங்கள். பாப்தாதா कहते हैं, பாப்தாதா என்ன சொல்றார்? ஹரேக் பியாரி பச்சோ கி பாப்தாதா के पास याद पहुंच गई. ஒவ்வொரு அன்பான குழந்தைகளுக்கு அன்பு நினைவுகள் பாப்தாதாவை வந்தடைந்து விட்டன. தூர் பைட்டேவி, தூரத்தில் அமர்ந்திருந்தால் பாப்தாதா தில் தக் நஷீன், பாபானுடைய இதய சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்கக்கூடியவர்கள். तो ஆக आप सबको जिन्होंने भी कहा ना याद देना याद देना, யாரெல்லாம் உங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க இல்லையா அன்பு நினைவு கொடுங்க அன்பு நினைவு கொடுங்கன்னு, तो बाबा के पास पहुंच गई. அது எல்லாமே பாபாவை வந்து அடைந்து விட்டது. यही बच्चों का प्यार बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहे. இதுதான் குழந்தைங்களுடைய அன்பு. பாபாவினுடைய அன்பு தான் குழந்தைகளை பறக்கச் செய்கின்றது. अच्छा நல்லது. चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान, நாலா பக்கங்களிலும் உள்ள மிக சிரேஷ்டமான பாகியசாலிகள். कोटों में कोई विशेष आत्माओं को, கோடியில் ஒரு சில விசேஷமான ஆத்மாக்களுக்கு சதா சொமான் மே रहने எப்போதும் சொமானத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு சம்மான் தேனேவாலே மரியாதை கொடுக்கக்கூடியவர்களுக்கு சர்வீசபிள் வச்சோங்க, சர்வீசபிள் குழந்தைகளுக்கு சதா சுமிருத்தி ஸ்வரூப் சமர்த்த ஸ்வரூப் ஆத்மாவுக்கும் எப்பொழுதும் நினைவின் சொரூபத்தின் மூலமாக சக்தி சொரூபமான ஆத்மாக்களுக்கு சதா அச்சல் அடோல் சிதிக்கு ஆசன் பசித், எப்பொழுதும் ஆடாத அசையாத மனநிலை என்ற ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்து சர்வ சக்தி ஸ்வரூபச்சோங்க, சர்வ சக்தி ஸ்வரூப குழந்தைகளுக்கு பாப் தாதா கா யாத் பியார் அவர் நமஸ்தே, பாப் தாதானுடைய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே. தாதிஜியை சந்திக்கின்றார்கள். பாப் தாதா आपके ऊपर विशेष खुश है. பாப் தாதா உங்க மேல ரொம்ப சந்தோஷம். क्यों खुश है?
ஏன் சந்தோஷப்படுகின்ற? விசேஷ பாத் பர் குஷ, விசேஷமாக இந்த விஷயத்தின் மேலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்ற. ஜெய்சே பிரம்மா பாப் சபிக்கோ ஆர்டர் கர்த்தா தா, ஏ கர்னா அபி கர்னா. எப்படி பிரம்மா பாபா ஆர்டர் பண்ணார், இதை செய்ய வேண்டும், இப்பொழுதே செய்ய வேண்டும். ஐசே ஆப்னேவே பிரம்மா பாப்கோ ஃபாலோ கியா. நீங்கள் கூட அதே மாதிரி பிரம்மா பாபா ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்க. அபி மேரே சாத்த தாதி சொல்கிறேன், நீங்கள் எங்கள் கூட தானே இருக்கீங்க. ஒத்து ஹை, நான் இருக்கத்தான் செய்கிறேன். நிமித்தத்தோ அபனினா, நீ நிமித்தமாக அறிக்கின்ற அல்லவா. ஐசே तेरे संकल्प किया जो चारों और सफलता है. तेरे संकल्प நீங்கள் பண்ணீங்க, நாலா பக்கங்களும் வெற்றி தான். इसीलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई. உங்களிடம் ஆன்மீக சக்தியானது ரொம்ப நிறைந்திருக்கிறது. तबीयत ठीक है, ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றீர்களா? रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है. ஆன்மீக சக்தி அவ்வளோ நிறைந்திருக்கிறது. உடல்நலம் ஒரு பொருட்டே அல்ல. கமால் என அதிசயம் இல்லையா? दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है. हम भी दादी होती तो मिलते हैं ना. தாதியில் பாப் தாதா சந்திக்கும் போது எல்லாருக்கும் சங்கல்பம் வருதான், நாமளும் தாதியாக இருந்தால் பாபா சந்திப்பார் இல்லையா. அபி தாதி பனேங்க. பாபா கேட்குறாங்க, நீங்களும் தாதி ஆவீர்களா? अभी बाप दादा ने प्लान बनाया कि दिल में, अभी दिया नहीं है. பாப் தாதா பிளான் பண்ணியிருக்காராம் இதயத்தில், இப்போ அதை கொடுக்கலையாம் பிளான். जो सेवा के ब्रह्मा बाप के साकार समय में सेवा में आदि रतन निकले हैं. சேவையில் சாக்கார சமயத்தில் பாப் ஆதி ரத்தனங்கள் யாரெல்லாம் பாபா சமயத்தில் இருந்திருக்காங்களோ உன்னோக்க சங்கடன் பக்கா கரல, அவங்களுடைய சங்கடனை ஸ்ட்ராங் ஆகணும். கேட்குறாங்க, எப்போ பண்ணுவீங்க? जब आप करो. எப்போ நீங்கள் செய்வீங்களா அப்போ. ये ड्यूटी आपकी है. தாதி ஜானகி பாபா சொல்கிறாங்க, இந்த டியூட்டியும் உனக்கு தான். आपके दिल का संकल्प भी है ना. உன்னுடைய இதயத்தில் அந்த சங்கல்பம் இருக்கு இல்லையா. क्योंकि ஏனெனில் जैसे आप दादियों का एकता दृढ़ता का संगठन पक्का है. உங்கள் தாதிகளுக்குள்ள எவ்வளோ ஏக்கத்தாக இருக்கின்றது, ஒற்றுமை இருக்கின்றது, திடத்தன்மை இருக்கின்றதோ அதில் நீங்கள் சங்கடனில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறீங்க. ஐசே அதே மாதிரி தான் ஆதி சேவாக்கி ரத்தனக்கா சங்கட்டன் பக்கட்டோ. ஆதி சேவையில் ரத்தனங்களுடைய குழு கூட பக்காவாக இருக்க வேண்டும். இஸ்கி பௌத் பௌத் அவசியக்தா. இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்தலை. கியோங்கி ஏனென்றால் சேவா தோ பன்னியனா, சேவை அதிகரிக்க வேண்டும் அல்லவா. தோ சங்கடன் சக்தி ஜோ சாய் வர் கர் சக்தி. எங்கே ஒற்றுமையினுடைய குழுவினுடைய சக்தி இருக்கிறதோ அங்கே எதுவுமே முடியும். சங்கடனுக்கு நிஷானிக்கு யாத்கார 5 பாண்டவ். சங்கடனுடைய அடையாளத்தினுடைய நினைவு சின்னம் எது தெரியுமா? 5 பாண்டவர்கள். 5 है लेकिन சங்கடனுக்கு நிஷானி 5 பேர். ஆனாலும் ஒற்றுமையினுடைய அடையாளம். अच्छा நல்லது. अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हो तो பாபா காலத்திலேருந்து சாக்கார பாபா கூட இருந்து சேவையில் சென்ட்ரலில் யார் இருக்கீங்களோ அவங்கெல்லாம் ஏந்திரிங்க. பாய்பிய பாண்டவங்க பின்னா தொடி கத்தி. சகோதரர்களும் இருக்கின்றார்கள், பாண்டவர்கள் இல்லாமலும் கத்தி இல்லை. ஏதோ தோடையே லேக்கின் அவர் பி இங்கே கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க, இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. சங்கடனுக்கு ஜமா கர்னைக்கு ஜிம்मेवारी இன்கே दी है. ஆக சங்கடனை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய பொறுப்பு தாதி ஜானகிக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏதோ பேக் போன் है. என்ன दादी प्रकाश मणि यार है बैक बोन. बहुत अच्छे अच्छे रत्न, ரொம்ப நல்ல நல்ல ரத்தனங்கள். अच्छा सब ठीक है, எல்லோரும் நன்றாக இருக்கின்றீர்களா? कुछ भी करते रहते हो, நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி. आपके संगठन की महानता, உங்களுடைய குழுவினுடைய மகானத்தன்மை. கிலா மஸ்பூத் है, கோட்டை எப்படி இருக்கு? ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கின்றது. अच्छा நல்லது. வரதான் பாபா இன்னைக்கு வரதானம் கொடுக்குறாங்க. सोमान की सीट पर सेट हो. सोमानम என்ற சீட்டில் செட் ஆயிட்டு ஹர் பரிஸ்திதிக்கோ பார் கர்னே வாலே, ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் கடந்து செல்லக்கூடிய சதா விஜயி பவ, எப்பொழுதும் வெற்றியாளர்களாக ஆகுங்கள். எப்பொழுதும் வெற்றியாளர்களாக ஆக வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் கடந்து செல்ல வேண்டும். ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் கடந்து செல்வதற்கான யுக்தி என்ன? சொமானம் என்ற சீட்டில் செட் ஆயிடும், அவ்வளோதான். ஆக சொமானம்
என்ற சீட்டில் செட் ஆகி ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் கடந்து செல்லக்கூடிய எப்பொழுதும் வெற்றியாளர்களாக ஆகுங்கள். ஆக காரணம் நிவாரணம் ரெண்டையுமே யுக்தியும் பாப்தாதா நமக்கு வரதானத்தில் கொடுத்துட்றாங்க. சதா अपने स्वमान की सीट पर स्थित रहो. எப்பொழுதும் இந்த சொமானம் என்ற சீட்டில் செட் ஆயிடுங்க. மை விஜய் ரத்தனும், நான் வெற்றி ரத்தனமாக இருக்கின்றேன். மாஸ்டர் சர்வ சக்திவானும், மாஸ்டர் சர்வ சக்திவானாக இருக்கின்றேன். तो जैसी सीट होती है ना वैसे लक्ष्य आते हैं. எப்படி நம்ம சீட்டோ அதற்கு ஏற்பதான் லட்சணமும் வருது. कोई भी परिस्थिति सामने आए, எந்த ஒரு பிரச்சனை உங்கள் முன்னாடி வந்தாலும் சரி, செகண்ட் में अपनी सीट पर सेट हो जाओ. ஒரு செகண்டில் இந்த சீட்டில் செட் ஆகிடு. என்ன சீட்டு? நான் வெற்றி ரத்னம், நான் மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான். 2 சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சீட் वाले का ये ऑर्डर माना जाता है. யார் சீட்டில் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய ஆர்டர் தான் பிறர் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். சீட் பர் ரஹோ தோ விஜய் பன் ஜாயேங்கே, சீட்டில் இருந்தால் வெற்றியாளர்களாக ஆகிவிடுவீர்கள். சங்கம் யூ ஹை ஹி, சங்கமே எப்படிப்பட்ட யுகமா? சதாயி விஜய் பன்னிக்க யுக, எப்பொழுதுமே வெற்றியாளர்களாக ஆவதற்கான யுகம். யுகுக்கோ வரதானே, இந்த வரதானம் யாருக்கு கிடைச்சிருக்கு? யுகத்துக்கே கிடைச்சிருக்கு. தோ வரதானி பன் விஜயி பனோ, வரதானியாக ஆகி வெற்றியாளர்களாக ஆகுங்கள். நீ பாபா ஸ்லோகன் கொடுக்குறாங்க, சர்வ அசக்தியும் பர் விஜய் பிராப்த கர்னே வாலே, அனைத்து இச்சைகளின் மீதும் வெற்றி அடையக்கூடிய சிவசக்தி பாண்டவ சேனா, சிவசக்தி பாண்டவ சேனைகள் ஆவீர்கள். ஆக இன்னைக்கு பாப்தாதா தலைப்பில் என்ன சொன்னாங்க? எப்பொழுதும் உங்களுடைய சொமானத்தில் இருங்கள், மரியாதை கொடுங்கள், அனைவரையும் சகயோகியாளாக ஆக்குங்கள், சக்திசாலிகளாக ஆக்குங்கள். இன்னைக்கு பாப்தாதா ஒவ்வொருடைய நெற்றிலையும் 3 ரேகைகள், பாக்கியத்தினுடைய ரேகைகளை பார்த்தார். ஒரு ரேகை என்ன? பாலனையினுடைய ரேகை. 2வது என்ன? சத்து சிக்ஷனுடைய சிரேஷ்டமான சிக்ஷாவினுடைய பாக்கியம். 3வது ஸ்ரீமத்தினுடைய பாக்கியம். இது பிரகாசித்து கொண்டே இருந்தது. நீங்கள் எத்தனையோ கோடி ஆத்மாக்களில் 9 லட்சம் பேர் தான் அப்படின்னா கோட்டோமே கோடியில் ஒரு சிலராக ஆகிவிட்டீர்கள் அல்லவா? அதனால தான் நீங்கள் எப்போதும் என்ன பாட்டு பாடுறீங்க? அடைந்து விட்டோம், அடைந்து விட்டோம் என்கிறீர்களா? இல்லை அடைய வேண்டுமா? அப்போ தான் நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க? ஆகா பாபா ஆகான்றீங்க. பாபா என்ன சொல்கிறாரு? ஆகா குழந்தையிலே ஆகுங்கிற. அதனால் யோசிக்கின்ற சொரூபமாக ஆகாதீர்கள், நினைவு சொரூபமாக ஆகுங்கள். ஏன்னா நினைவு சொரூபமாக ஆனாதான் நீங்கள் சக்தி சொரூபமாக ஆக முடியும். ஆறு நீ யாரு, இந்த சுமர்த்தி உங்களுக்கு நேச்சுரல் ஆயிடுச்சு. நேச்சுரல் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன ஆகணும்? ஆத்மா அபிமானம் என்பது உங்களுக்கு நேச்சுரலாக ஆக வேண்டும். ஏன்னா லாஸ்ட்டில் நமக்கு வரக்கூடிய பேப்பர் ஒன்று தான். அது என்ன? நஸ்டோ மகா சுமிருத்தி லப்தா, அதாவது மோகத்தை வென்றவர்களாகி நினைவு சொரூபமாக ஆக வேண்டும். அதனால தான் பாபா சொல்கிறாங்க, எப்போதும் ஆத்மா அபிமானிகளாக இருங்கள், நினைவு சொரூபமாக இருங்கள். அப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரே நேரத்தில் 3 வேலை. அது என்னன்னா, 1 உங்களுடைய வார்த்தை, 2வது சர்வசக்திசாலி ஸ்திதி, 3வது ஆன்மீக வைப்ரேஷன், சிரேஷ்டமான ஆன்மீக வைப்ரேஷன். இந்த 3ஐயும் அட் ஏ டைமில் செய்யணும். உங்களுடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கணும், உங்களுடைய ஸ்திதி எப்படி இருக்கணும், சுவஸ்திதி சக்திசாலியாக இருக்க வேண்டும். 3வது சிரேஷ்டமான ஆன்மீக வைப்ரேஷனை பரப்புவர்களாக இருக்க வேண்டும். நல்லது. ஓம் சாந்தி. जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे, मन के मीत तुम्हीं हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे, मन के मीत तुम्हीं हो। श्वास तुम्हीं हो, प्राण तुम्हीं हो, श्वास तुम्हीं हो, प्राण तुम्हीं
धड़कन तुम्ही हो जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। जिससे कभी भी कोई न पूछे अपना तुमने बनाया, तेरी यादों में सुख अनुपम हर पल हमने पाया। दिन रात तू ही गीत होठों पे, दिन रात तू ही गीत होठों पे, बोल तुम्ही हो जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। उंगली पकड़ के राहों में तेरी हमको चलना सिखाया, भूले हुए हैं तन के नाते जब से तुमको पाया, तेरे आँखों के नूर है हम, तेरे आँखों के नूर है हम, मेरे दिल के दिल हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। श्वास तुम्ही हो, प्राण तुम्ही हो, श्वास तुम्ही हो, प्राण तुम्ही हो, धड़कन तुम्ही हो जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे मन के मीत तुम्ही हो। சுயநலமில்லாத அன்பை நம்ம அனைவருக்கும் பகிரும்போது நம்ம கண்ணுக்கு தென்படாத ஆசீர்வாதங்கிற செல்வத்தை நாம அடைஞ்சிட்டே போறோம். Blessing is an intangible wealth received when you give selfless love.